हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्क्रीन विजिबल माताजी? શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે? हाँ प्रभुजी। भाग रही थी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभुजी, दंडवत दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. તો બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તમે બહુ જલ્દી બધા પહેલા મંગલા આરતીથી અને જપા સેશન અને હવે શ્રીમદ ભાગવતમ. સો બિફોર સ્ટાર્ટિંગ આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓમ हरे અજ્ઞાન. कृष्ण प्रभु जी, दंडवत હરે प्रणाम। કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. બધાના ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ઓકે, સો we'll start with મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રીગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर आदि भक्त गौर भक्त वृंद। वृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत कृष्णा हरे हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम जी, बधाने दंडवत खूब प्रणाम। खूब स्वागत છે બધાને. हरे कृष्ण તો प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ ઓકે. તો हरे कृष्ण प्रभु जी, નારાયણમ दंडवत प्रणाम। નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમમ भगवती वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नमः नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। देवीं सद सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः श्रृण्वतां कथा कथा कृष्ण श्रवणकीर्तनम्। पुण्याश्रवण कीर्तन। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुत्सताम्। विदुनोत्यन्तस्थो ह्यभद्राणि भद्राणि विधुनोति विदुनोति स्वस्ताम्। सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु भागवतं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
ભગવતે શ્લોકે ભવતી ભવતી Very good. તો what is the ultimate goal of our life? To achieve the નૈષ્ઠિકી ભક્તિ અને ભગવાનનો પ્રેમ, શુદ્ધ પ્રેમ, બરાબર? તો શ્રવણમથી ચાલુ કરીને શ્રદ્ધા, સાધુ સંઘથી લઈને આપણે અલ્ટિમેટલી ભાવ અને પ્રેમ સુધી પહોંચવાનું છે. તો એના માટેની શું પ્રોસેસ છે? તો જે 64 અંગ જે આપણે શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામીએ નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં કીધા છે, એની અંદર પણ 5 પોટેન્ટ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એની અંદર વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ નિત્યમ ભાગવત સેવય. સો 2 જાતના ભાગવત, એક તો બુક ભાગવત અને ભક્ત ભાગવત. તો નિત્યમ ભાગવત સેવય કરીશું આપણે તો શું થશે? તો આપણને ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. અને બીજું ભગવાનનો એટલે હોલી નેમ, એટલે આઉટ ઓફ 5 1 ઇઝ ભાગવત. પછી ધામ આપણે જે નામનિષ્ઠાસ પ્રભુ એરેન્જ કરી છે હમણાં રિસેન્ટલી, હવે જવાના જ છે શ્રીરંગમ, બરાબર? અને પછી હોલી નેમ. તો હોલી નેમથી આપણે શું થાય છે? હૃદય આપણું શુદ્ધ થાય છે, બરાબર? હોલી નેમ એટલે આ બધી 5 વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભાગવતમ શ્રવણ, ધામમાં જવાનું, યાત્રામાં જવાનું, અને ડિવોટી એસોસિએશન, ભક્તોની સેવા કરવી. તો ધીઝ આર ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ. યસ પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સ માતાજી. યસ, સોરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રભુજી, આપણે ઓમ નમો ભગવતે ઓમ નમો વાસુદેવાય. ભગવતે વાસુદેવાય ભૂલાઈ જાય છે પ્રભુજી. ભૂલાઈ જાય છે? એ ભૂલાવી લે. ઓમ નમો ભગવતે એટલે પેલા બોલવાનું હોય ને, આ ભૂલાઈ ગયું, આ વખતે ઓકે, ચાલો. ઓમ ભાગવતમની નમો ભગવતે, બોલી લઈએ. ચાલો, વાંધો નહીં. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે દેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે દેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. થેન્ક યુ ફોર રિમાઇન્ડિંગ. નારાયણ નમસ્તુભ્ય. નારાયણમ નમ. એ તો થઈ ગયું ને માતા? તો થઈ ગયું. પેલા આ બોલવાનું થઈ હોય ગયું. ને. ઓકે ઓકે. થઈ ગયું, થઈ ગયું પ્રભુજી. હા. થોડી કળયુગની ઇફેક્ટ આવે ને હવે, પેલું શોર્ટ ટર્મ મેમરી. ઓકે, સો યસ માતાજી, જપા વોરિયર્સ ના નામ પ્લીઝ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. કિરણ સાધુ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, અર્ચના ગોયલ માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, તેજોમય કૃષ્ણકાંતા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હેમામોદી માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, જોઈ કારલી માતાજી, સોનમ કસ્તુરિયા માતાજી, નૈના પટેલ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, બ્રિજેશ ચાવડા પ્રભુજી, દેવ્યાની ઝાલા માતાજી, પ્રિયા જયસ્વાલ માતાજી, રવિના કેડિયા માતાજી, રેખા ચૌહાણ માતાજી, પ્રિન્સી ધોળકિયા માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, શશી ઉદેસી માતાજી, રેખા પંડ્યા માતાજી, ઉર્વી દેસાઈ માતાજી, દર્શના ઉડેદરા માતાજી, ધાર્મી પટેલ માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, કૃષ્ણધામ દાસ પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જિજ્ઞાશ્રી પટેલ માતાજી, મુકેશ ચંદ્ર ચાવડા પ્રભુજી, માધવી ચારુમુખી માતાજી, આશા પટેલ માતાજી, ખ્યાતિ ઓઝા માતાજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નિત્યા સચી માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, મહીપતસિંહ સોલંકી પ્રભુજી, હિરલ પટેલ માતાજી, જ્યોતિબેન માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, ખુશી માતાજી, પૂનમ આહિર માતાજી, વંદના વિસ્ફુટ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, મીનાક્ષી રાઠોડ માતાજી, કૌશિકા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, નીલાંબરી દયાન્વિતા માતાજી, કલ્પતરુણીતાઈ પ્રભુજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, ચેતના પટેલ માતાજી, ટ્વિંકલ પટેલ માતાજી, રતિલા રૈયાણી પ્રભુજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, રાઠોડ કાજલ માતાજી, દક્ષા આહિર માતાજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, સુદ પદ્મા માતાજી, ધર્મેન્દ્ર દેસાઈ પ્રભુજી, આનંદ સાગર ગોવિંદ પ્રભુજી, ગીતા માતાજી, કોમલાંગી પદ્મા માતાજી, નીતા ગઢવાલ માતાજી, સૌભક્તિ શ્રીયા માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, રૂપલ ભાનુશાળી માતાજી, ભારતી ગોજિયા માતાજી, મોનસી બારિયા પ્રભુજી, નામશેષદાસ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, દીપક પુરોહિત પ્રભુજી, પૂનમ આહિર માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હિનાબેન ત્રિવેદી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, કૃષ્ણકાંતા કૃપાવતી માતાજી, મનોજ બુચ માતાજી, સુવર્ણા માતાજી, મયુરી સાપ માતાજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી અને જીગીસા પટેલ માતાજી. આ લોકો મંગલા આરતીમાં જ ખાલી હતા જોડેલા, અને હવે પછીના બધા મંગલા આરતી અને જપામાં છે. કે ભૂમિ જોશી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, ધાર્મી સાધુ માતાજી,
નારાયણી સુનૈના માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, કલાવતી કરુણાધાત્રી માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, દયાન્વિતા હરિની માતાજી, પારુલ હાથીલા માતાજી, જયશ્રી સૈદપાલ માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, કૃષ્ણકાંતા કૃપાવતી માતાજી, હિનાબેન ત્રિવેદી માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, જિગીસા ગઢવાલ માતા, નીતા ગઢવાલ માતાજી, મંદાકીની કરુણાદેવી માતાજી, રાજેશ્વરી જાડેજા માતાજી, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, કમલ પ્રભુજી, સ્નેહા લશ્કરી માતાજી, કુમુદ સપ્તઋષિ માતાજી, પ્રવીણા કંથારિયા માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, જયેશ સાધુ પ્રભુજી, નયનેશ કરકર પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી, પારુલ ગોર માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, શોભા વોરા માતાજી, અલ્પના ગોર માતાજી, ધર્મિષ્ઠા સાથિયા માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, રમણા મંજરી માતાજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, મધુ ચાવડા માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, કૃષ્ણા દવે માતાજી, મુકેશ કપાડિયા પ્રભુજી, દીપક પટેલ પ્રભુજી, રિધિ આસર માતાજી અને જયશ્રી સુમંગલા માતાજી. કુલ મંગલા આરતી અને જપા સેશનમાં 145 લોકો જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા તેના નામ લખેલા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. બિગ હરે હરી કૃષ્ણ બોલ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી રેકોર્ડ થયો આ તો રેકોર્ડ. હા, હા? આજનો રેકોર્ડ છે, પણ મંગલા આરતીમાં માણસો ઓછા હતા પ્રભુજી. યસ, ધીરે 94 જ ધીરે હતા, 94 જ. યસ, ધીરે ધીરે એ પ્રભુજી પણ બહુ ઓછા હોય, માતાજી હા, વધારે હોય. હવે ઠંડીની હા, ઇફેક્ટ માતાજી વધારે હોય છે. અને અમારા જેવા પાછા અહીંયા માતાજી. 1.5 કલાક પાછળ વાળા હોય તો એટલે થોડું એ પણ બિગ હરિબોલ. અને હા પ્રભુજી. મેઇન વસ્તુ જે હરી બોલ, હરી બોલ. મંગળા આરતીમાં આવે તેમને તો ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને એ પછી બી જપા ડિવોટી એસોસિએશનમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જપા કરવું એ પણ બહુ મોટી વસ્તુ છે, જે આપણે ખરેખર ડિવોટી એસોસિએશનમાં અને ગાઈડન્સ અંડર ધ ગાઈડન્સ ઓફ હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠ પ્રભુ ને એમની સાથે આપણે જપા કરવા. તો આપણો દિવસ ખરેખર કેટલા બધા ડિવોટીઝ એવા છે કે મંગલા આરતી પહેલા પણ 16 માળા કરી નાખે છે. અને બિફોર ભાગવતમ તો કેટલા બધા છે આપણા ગુજરાતી ડિવોટીઝ. સો ઇટ્સ રિયલી એપ્રિસિએબલ. અને ડેફિનેટલી શ્રી રાધા ગોવિંદ વિલ ડેફિનેટલી પ્લીઝ વિથ એવરી વન. સો થેન્ક યુ સો મચ. અને અગેઇન વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આપણો ભાગવતમ ક્લાસ બી સાંભળે એટલે એ પણ ખરેખર બહુ એપ્રિસિએબલ છે. ઓકે, સો વિલ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારું નામ નથી આવ્યું, કાલે પણ નહીં આવેલું હતું. જપામાં. યસ, તમારું નામ જોઈ લેજો. માતાજી વાંધો નહીં. માતાજીની સેવા ખરેખર એમણે અચ્છા, ચેન્ટિંગ ના, કરતા અદ્ભુત કરતા બી છે. હરે આટલા બધા કૃષ્ણ લોકો પ્રભુજી. અદ્ભુત બધી. શરદ વ્યાસ હા. પ્રભુ ને નહીં, શરદ પરેશ વ્યાસ શાહ. પ્રભુ ને પરેશ શાહ પ્રભુજી. આવેલું છે પ્રભુજી. હું લિસ્ટ મોકલું તમને. ના, મને નહીં મોકલતા. નહીં, નહીં, એ ના, મેં વાત- બોલેલું છે સાંભળવામાં પ્રભુજી. એટલે કદાચ એટલે મારી સાંભળવામાં મિસ્ટેક થઈ કે નહીં સાંભળાયું. હું છે ને ઝાઝા નામ હોય ને એટલે જલ્દી બોલતી હોઉં પ્રભુજી. હા. એટલે ઓ, હરે તમે કૃષ્ણ કદાચ ન માતાજી. સાંભળ્યું હોય. ઓકે, પ્રભુજી જો અહીંયા કદાચ ના બી બોલાવ્યો માતાજીથી પેલી આપણી સેન્સીસ ઇમ્પરફેક્ટ છે કદાચ, તો પણ રાધા ગોવિંદના એમાં આપણું નામ એમના દર્શનથી થઈ ગયા ને એટલે પતી ગયું પ્રભુજી. ઓકે, બટ સ્ટીલ માતાજીની સેવા ખરેખર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ વસ્તુ કહેવાય, અદ્ભુત છે. અદ્ભુત અદ્ભુત કહેવાય. છે. વી હેવ ટુ એપ્રિશિએટ. તો થેન્ક યુ. સો આજનો આપણે 3 શ્લોક લેવાના છે. તો આપણે 3 શ્લોક પારાયણ કરવાનું છે. અને એનું પરપટ ને એ બધું પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે રિસ્ટ્રિક્ટ કરીશું. પહેલા હું પારાયણ કરીશ અને પછી ટોટલ 3 છે એટલે આપણે 3 ડીઓટી જ લેશે. બરાબર. પહેલો જે શ્લોક છે એ 3 પ્રભુજી, 3 માતાજી, અને પછી આગળના જે 2 શ્લોક જે છે એ જેણે નહીં પારાયણ કર્યા હોય એ લોકો લેશે. ઓકે, સો ડુ લાઈક ધેટ. સો આજનો આપણો 3 શ્લોક જે છે કેન્ટો 3 ચેપ્ટર 7, 28, 29 અને 30. ઓકે, સો આઈ વિલ સ્ટાર્ટ. ગુણાવતારૈર્વિશ્વસ્ય સર્ગસ્થિત્ય અપ્યયાશ્રયમ સૃજત સૃજત શ્રીનિવાસસ્ય વ્યાચક્ષોદાર વિક્રમમ ગુણાવતારૈર્વિશ્વસ્ય સર્ગસ્થિત્ય અપ્યયાશ્રયમ
सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमम् યસ, 3 પ્રભુજી અને 3 માતાજી. પછી આપણે આગળના શ્લોક લઈશું. ગુણાવતારૈર્વિશ્વસ્ય સર્ગસ્થિત્ય અપ્યયાશ્રયम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमम् गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यपयाश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमम् गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम् सृजतः श्रीनिवास्य व्यासशोदार विक्रमम् સ્વર્ગસ્થિત્યપ્યયાશ્રયम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमम् गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्य अप्ययाश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम् गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्य अप्ययाश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमः सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम् આપણે 29 પણ લઈ લઈએ, પછી આપણે સાથે વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ અને ટ્રાન્સલેશન પછી લઈશું. ઓકે, એ રીતે કરીએ. સો અગેન, વર્ણાશ્રમ વિભાગંશ્ચ રૂપશીલ સ્વભાવતઃ
ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् ऋषीणां जन्म कर्माणि कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् यस वर्णाश्रम विभागश्च रूपशील स्वभावतः वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य वेदस्य च विकर्षणम् वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् वर्णाश्रम विभागश्च रूपशील स्वभावतः वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् वर्णाश्रम विभागाश्च रूपशील स्वभावतः वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् वर्णाश्रम ओके લઈ લો ચાલો બાકી છે वर्णाश्रम विभागाश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् આપણે 30 પણ લઈ લઈએ પછી એક સાથે આપણે यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो यज्ञस्य च वितानानि योगस्य पथः प्रभो
નૈષ્કર્મણ્યસ્ય ચ સાંખ્યસ્ય તંત્રમ વા ભગવત સ્મૃતમ. નૈષ્કર્મ્ય ચ સાંખ્યસ્ય ભગવત સ્મૃતમ. જસ પ્રભુજી એ માતાજી બોલે. યજ્ઞસ્ય ચ વિતાનાની યોગસ્ય ચ પથ પ્રભો. યજ્ઞસ્ય ચ વિધાનાનિ યોગસ્ય ચ પ્રભો. નૈષ્કર્મ્યસ્ય ચ સાંખ્યસ્ય તંત્રમ વા ભગવત સ્મૃતમ. ભગવત યજ્ઞસ્ય ચ વિતાનાનિ યોગસ્ય ચ પથ પ્રભુ. યજ્ઞસ્ય વિતાનાનિ યોગસ્ય ચ પથ પ્રભો. નૈષ્કર્મસ્ય ચ સાંખ્યસ્ય તંત્રમ વા ભગવત સ્મૃતમ. યજ્ઞસ્ય ચ વિતાનાનિ યોગસ્ય ચ પથ પ્રભો. ચ વિતાનાનિ યોગસ્ય ચ પથ પ્રભો. નૈષ્કર્મસ્ય ચ સાંખ્યસ્ય તંત્રમ વા ભગવત સ્મૃતમ. યજ્ઞસ્ય ચ વિતાનાનિ યોગસ્ય ચ પથ પ્રભો. પ્રભો. નૈષ્કર્મ્યસ્ય ચ સાંખ્યસ્ય તંત્રમ વા ભગવત સ્મૃતમ. યજ્ઞસ્ય ચ વિતાનાનિ યોગસ્ય ચ પથ પ્રભો. નૈષ્કર્મસ્ય ચ સાંખ્યસ્ય તંત્રમ વા ભગવત સ્મૃતમ. યજ્ઞસ્ય ચ વિતાનાનિ યોગસ્ય ચ પથ પ્રભો. નૈષ્કર્મ્યસ્ય ચ સાંખ્યસ્ય તંત્રમ વા ભગવત સ્મૃતમ. ભગવત સ્મૃતમ. હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે યસ વિઝિબલ છે ને પ્રભુ 28. ઓકે, સો આપણે વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ લઈશું. શ્લોકા નંબર 28. વિઝિબલ નથી. ઇટ્સ નોટ વિઝિબલ. નથી It વિઝિબલ. is not visible. One second.
નાવ વિઝિબલ પ્રભુ? Yes. યસ યસ. એક જ સેકન્ડ, થોડું મોટું કરી દઈએ. ઓકે, શ્લોકા નંબર 28. ઓકે, એને આપણે વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ અને પછી અનુવાદ લઈશું. ગુણ, પ્રકૃતિના ગુણો. પ્રકૃતિના ગુણો. અવતારૈ, અવતારોના. અવતારોના. વિશ્વસ્ય, વિશ્વના. વિશ્વના. સર્ગ, સર્જન. સર્જન. સ્થિતિ, સ્થિતિ. અપ્યય, લય. આશ્રયમ, અંતિમ આધાર. શ્રીનિવાસસ્ય, અરે સોરી, સૃજતઃ, સર્જકના. શ્રીનિવાસસ્ય, ભગવાનના. ભગવાનના. વ્યાચક્ષ્વ, કૃપા કરી વર્ણવો. ઉદાર, ઉદાર. વિક્રમમ, વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ. પ્રવૃત્તિઓ. યસ, અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. કૃપા કરી પ્રકૃતિના ભૌતિક ગુણોના અવતાર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વરનું તથા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના અવતાર અને તેમની ઉદાર પ્રવૃત્તિઓનું વર્ણન કરો. સો યસ, ભાવાર્થ 3 છે આપણી પાસે. ઓકે, તો 3 અલગ અલગ આપણે એમને વાંચવાનું કહીશું. સો યસ, પહેલા કોણ? ધર્મિષ્ઠાબેન માતાજી વાંચ્યો. યુ કેન રીડ. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જય સ્વામિનારાયણ. તેણી આજે સ્કૂલે નહીં જવાનું? 3 ભૌતિક ગુણ. ના, પણ તારા 8 વાગે બોલાયો હોય તો અંદર જ પ્લીઝ મ્યુટ ક્યાં રાખો. જવાનું શોધવાનું. હરે કૃષ્ણ. co-host પ્લીઝ. ગજરાણી વિનીતા માતાજી. યસ માતાજી. ભાવાર્થ. પ્રકૃતિના 3 ભૌતિક ગુણોના અવતાર બ્રહ્માજી, વિષ્ણુ ભગવાન અને મહેશ્વર વ્યક્ત બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય માટેના પ્રમુખ દેવતા છે, છતાં તે સર્વોચ્ચ. આટલું જ સ્લાઇડમાં. આ બીજી આવી. યસ. હા. માનવ સમાજના બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ 4 વર્ણો તેમજ માતાજી એ નથી. સર્વોચ્ચ અધિકારી નથી, ત્યાંથી આગળની લાઈન વાંચવાની. અધિકારી લાઈન ઉપર 2 લાઈન છે માતાજી. હા, અધિકારી નથી. 2 જ લાઈન છે. હા હા, નથી દેખાતી. એક જ મિનિટ. હા. કેમ આવું થાય છે? અધિકારી નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ ભગવાન જ અંતિમ લક્ષ્ય તથા બધા જ કારણોનું કારણ છે. તેઓ આશ્રય અથવા પ્રત્યેક વસ્તુનો અંતિમ આધાર છે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે બીજાનું પણ આપણે વાંચીને પછી એક સાથે આપણે ડિસ્કશન કરીશું. ઓકે, તો શ્લોકા નંબર 29. વર્ણાશ્રમ વિભાગસ્ચ રૂપશીલ સ્વભાવત ઋષીણામ જન્મ કર્માણી વેદસ્ય ચ વિકર્ષણમ. વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ. વર્ણ, આશ્રમ, સામાજિક મોભાના 4 વિભાગ વર્ણ તથા આધ્યાત્મિક સંસ્કાર મુજબના જીવનકાળના વિભાગો. આશ્રમ. વર્ણાશ્રમ સામાજિક મોભાના 4 વિભાગ વર્ણો તથા આધ્યાત્મિક જીવનકાળના વિભાગો આશ્રમ.
વિભાગાન સંબંધિત વિભાગો, વિભાગાન સંબંધિત વિભાગો, ચ પણ, ચ પણ, રૂપ રૂપ વ્યક્તિગત લક્ષણો, વ્યક્તિગત લક્ષણો, શીલ સ્વભાવતઃ વ્યક્તિગત ચારિત્ર્ય અનુસાર, વ્યક્તિગત ચારિત્ર્ય અનુસાર, ઋષિણામ ઋષિઓના, ઋષિઓના જન્મ જન્મ, જન્મ, શીલ સ્વભાવતઃ વ્યક્તિગત ચારિત્ર્ય અનુસાર, કર્માણી, કર્મ, કર્માણી એટલે કર્મો. અચ્છા કર્મ ક્યાં આવે? કર્માણી વેદસ્ય આયા, વેદના, હા આગળ વધે રે. વેદસ્ય પહોંચે પ્રભુજી. કર્માણી કર્મો એટલે આમ કેમ ગડબડ? કર્માણી કર્મો, વેદસ્ય વેદસ્ય વેદના, વેદસ્ય વેદના, ચ અને વિકર્ષણમ નિશ્ચયાત્મક વિભાગો, વિભાગો. યસ અનુવાદ અને ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદજીનો જય. હે મહર્ષિ, રૂપ શીલ તથા માનસિક સ્થિરતા તથા ઇન્દ્રિય નિગ્રહ અનુસાર મનુષ્યોના સ્વભાવને અનુલક્ષીને માનવ સમાજના વર્ણો તથા આશ્રમોનું કૃપા કરીને વર્ણન કરો. વળી કૃપા કરી ઋષિઓના જન્મ તેમજ વેદોના વ્યક્તિગત વિભાગોનું પણ વર્ણન કરો. યસ ભાવાર્થ કોણ વાંચશે? યસ કોણ? પ્રભુજી હું વાંચી લઉં. હા વાંચી લો માતાજી, હજી એક છે એ કોઈ બીજું લઈ લેજો. યસ. હા હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. માનવ સમાજના બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ 4 વર્ણો તેમજ આશ્રમ વ્યવસ્થા પર આધારિત બ્રહ્મચારીઓ, ગૃહસ્થો, વાનપ્રસ્થો અને સંન્યાસીઓ આ વિભાગ ગુણ, શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ તેમજ મન અને ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરી પ્રાપ્ત કરેલી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પર આધારિત છે. આ બધા વિભાગો જન્મના સિદ્ધાંત પર નહીં પણ પ્રત્યેક વ્યક્તિના વ્યક્તિગત વિશિષ્ટ સ્વભાવ પર આધારિત છે. આ શ્લોકમાં જન્મનો ઉલ્લેખ નથી કારણ કે જન્મ મહત્વહીન છે. વિદુરજી ઇતિહાસમાં શુદ્રાણીના પુત્ર તરીકે પ્રખ્યાત છે, છતાં યોગ્યતાની દ્રષ્ટિએ વિદુર બ્રાહ્મણથી પર ઉચ્ચતર છે કારણ કે અહીં તે મહર્ષિ મૈત્રેય મુનિના શિષ્ય બન્યા છે. વ્યક્તિ ઓછામાં ઓછી બ્રાહ્મણત્વની યોગ્યતા ન મેળવે ત્યાં સુધી તે વૈદિક ઋચાઓને સમજી ન શકે. મહાભારત પણ વેદોનો જ એક વિભાગ છે, પણ તેની રચના સ્ત્રીઓ, શૂદ્રો અને દ્વિજબંધુઓ એટલે કે ઉચ્ચતર વર્ણોના ગુણહીન સંતાનો માટે કરવામાં આવી છે. સમાજનો અલ્પબુદ્ધિ વર્ગ માત્ર મહાભારતના અધ્યયનથી જ વૈદિક ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરી બોલ. સરસ માતાજી, વેરી નાઇસ. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આનું. યસ. હવે આપણે 30 નો પણ લઈ લઈએ. અરે યાર શ્લોકા 30 વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ. યજ્ઞસ્ય યજ્ઞનું, યજ્ઞસ્ય યજ્ઞનું, ચ પણ, વિતાનાની, વિસ્તારો, વિતાનાની વિસ્તારો, યોગસ્ય યોગનો, યોગસ્ય યોગનો, ચ પણ, ચ પણ, પથઃ પથ, પથઃ પથ, પ્રભો હે પ્રભુ, પ્રભુ, નૈષ્કર્મસ્ય,
જ્ઞાન નિષ્કર્મસ્ય જ્ઞાનના જ્ઞાનના ચ ચ અને ચ ચ અને અને સાંખ્યસ્ય સાંખ્ય શાસ્ત્રના સાંખ્યસ્ય સાંખ્યશાસ્ત્રના તંત્રમ સેવા ભક્તિ પથ તંત્રમ તંત્રમ સેવા સેવા ભક્તિપદ પછી ભાગ એક જ મિનિટ હા તેમજ ભગવત ભગવાન સંબંધી ભગવત ભગવાન ભગવાન સંબંધી સ્મૃતમ નિયામક સિદ્ધાંતો શ્રોતમ નિયામક સિદ્ધાંતો અનુવાદ અને ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શીલ પ્રભુપાદજીની જય. કૃપા કરીને ભિન્ન ભિન્ન યજ્ઞોના વિસ્તાર, યોગ સિદ્ધિનો પથ, નિષ્કર્મ્ય સાંખ્ય શાસ્ત્રનું જ્ઞાન તથા ભક્તિ માર્ગ અને તે બધાના નિયમો વિશે કહો. સાચું પ્રભુજી. યસ માતાજી. કોણ બાકી છે એ વાંચી લો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અહીં તંત્રમ પદ મહત્વનું છે. કેટલીક વાર ઇન્દ્રિય સુખની તૃપ્તિ માટે પ્રવૃત્ત ભૌતિકવાદી સ્થિતિઓ મેલી વિદ્યાના વિજ્ઞાન માટે તંત્ર પદનો પ્રયોગ કરે છે. પણ અહીં તંત્રમનો અર્થ છે શ્રી નારદ મુનિએ જે દિવ્ય સેવાના માર્ગનું સંકલન કર્યું છે તે ભક્તિપદ. કોઈ પણ વ્યક્તિ ભક્તિ માર્ગની આવી નિયમબદ્ધ વિધિનો લાભ લઈ શકે છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રગતિ કરી શકે છે. મૈત્રેય ઋષિ સમજાવશે તદ અનુસાર સાંખ્ય તત્વ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે. દેવહૂતિ માતાના પુત્ર કપિલદેવે નિરૂપિત કરેલ સાંખ્ય તત્વજ્ઞાન પરમ સત્ય અંગેના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું સાચું સાધન છે. સાંખ્ય તત્વજ્ઞાનના આધાર વિનાનું જ્ઞાન માનસિક તરંગ જ છે અને તેનાથી કોઈ વાસ્તવિક લાભ મળી શકે નહીં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. હા, સો આપણે આજનો ટોપિક બહુ સરસ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે એની અંદર. તો સૌથી પહેલા આપણે એક સ્ક્રીન હું શેર કરું છું. દેખાય છે આજનું? અરે હા દેખાય. સો આજે છે ધ સાયન્સ ઓફ સોલ, એટલે કે આત્માનું સાયન્સ. જે આપણે બધા અલગ અલગ સાયન્સ ભણીએ ને ભૌતિક જગતની અંદર, તો આ આત્માનું સાયન્સ છે. સો આપણને ખબર છે આપણે બધા પહેલા ભૌતિક જગતની અંદર આવતા પહેલા આપણે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર હતા, બરાબર. અને આપણો જીવનો સ્વભાવ શું હતો? જીવે સ્વરૂપ હોય નિત્ય કૃષ્ણદાસ, બરાબર. સો આપણે ત્યાં આગળ ભગવાનની સેવા કરતા હતા. 5 અલગ અલગ, આપણે ટોટલ 12 ભાવ છે, પણ મેઇન 5 જે અલગ અલગ રસ છે એની અંદર આપણે ભગવાનની સેવા કરતા હતા આધ્યાત્મિક જગતની અંદર. ઓકે, પણ ત્યાં સેવા કરતા કરતા કયા કયા 5 રસ છે એ તો આપણને ખબર છે. વિલ નોટ ગો ઇન ડિટેલ. સો એ 5 રસમાં આપણે સેવા કરતા કરતા જે જીવોને એવી ઈચ્છા થઈ કે ના, આ તો મારે ભગવાનની સેવા કરી, મારે પોતે બી એન્જોય કરવું છે, મારે પોતે બી કંટ્રોલ કરવું છે. સો બિકોઝ ઓફ ધેટ, એ ડિઝાયરને લીધે આપણને ભગવાને ક્યાં મોકલ્યા? હોસ્પિટલ અથવા તો આપણે કેદ, ભૌતિક જગત જે દુર્ગ કહેવાય. સો ભૌતિક જગતમાં આપણને મોકલ્યા બિકોઝ ઓફ અવર ડિઝાયર ટુ એન્જોય અને કંટ્રોલ. સો એના માટે આપણે ભૌતિક જગત પછી ભગવાને જ નિર્માણ કર્યું. એ કેવી રીતે નિર્માણ કર્યું આપણે ખબર છે, ગોલોકા ચાર્ટની અંદર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ્સ, બરાબર. ફર્સ્ટ ચતુર્યુ, સેકન્ડ ચતુર્યુ, પછી મહાવિષ્ણુ, અને પછી બધા અસંખ્ય યુનિવર્સ, અને એમાં પછી આપણે કોઈ એક યુનિવર્સની અંદર આપણે આવી જઈએ. સો એમાં પ્રાઇમરી ક્રિએશન આપણે ખબર છે. પ્રાઇમરી ક્રિએશન માટે કયા કયા 5 તો અહીંયા સૌથી પહેલું અહીંયા જે છે તો ધ 25 એલિમેન્ટ્સ, એટલે એ સાંખ્ય પણ કહેવાય, આપણે સાંખ્ય કહેવાય, બરાબર. સો એની અંદર એ 25 એલિમેન્ટ કયા કયા છે? તો 25 એલિમેન્ટની અંદર આપણે જે આપણે આગળ ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભણ્યા અને આગળના જ અધ્યાયમાં આપણે જોયા, બરાબર. સો 25th એટલે જે ટાઈમ, કાલ જે આવે એ કેવી રીતે કોસ્મિક પ્રાઇમરી ક્રિએશન જે થતું હતું એ પણ આપણે જોયું, એટલે આપણે એમાં જતા નથી અત્યારે ડિટેલ. સો એ 25 એલિમેન્ટ બધા ભેગા થઈને પછી આપણે એ જે જીવ કેવી રીતે મતલબ પોપ્યુલેટ થાય, એને કયું આત્મા મળે, મતલબ કયું શરીર મળે, ડિપેન્ડિંગ ઓન આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જે ભાવમાં હોય અને જે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હોય એ જ આપણને આધ્યાત્મિક જગતની ભૌતિક જગતની અંદર આપણને મળે, બરાબર. અને પછી શું પ્રોસેસ છે? અને પેલું જે કહે ને કે કોઈ કાયદાનું પાલન નહીં કરે તો એને જેલમાં મોકલે, અને પછી જેલ ઇઝ અ રિફોર્મેટરી
સેન્ટર કે ત્યાં આગળ તમને ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે કે હા ભાઈ, અથવા હોસ્પિટલ તો ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ મળે અને તમને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવે કે ભાઈ ઓકે, તમારી જે ઈચ્છા હતી એ તમે અહીંયા આગળ એન્જોય કરી અને પછી પાછા તમારું અલ્ટિમેટ ગોલ શું, પાછું ભગવાનના ધામમાં જવું હોય. તો આની અંદર એક અહીંયા આગળ એક ડિવાઇન ફ્રેમવર્ક ઓફ રિયાલિટી કે આની અંદર પછી આપણને કેવી એના માટે પ્રોસેસ શું કે આપણે ભૌતિક જગતમાં તો આવી ગયા, તો ભૌતિક જગતમાંથી હવે પાછું ભગવાનના ધામમાં જવું હોય તો આપણે કેવી રીતે જવું, તો એના માટે કયા કયા એલિમેન્ટ છે એ પણ અહીંયા બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. તો એટલે અહીંયા એક વસ્તુ જે છે અહીંયા પર્પઝ ઓફ ક્રિએશન, બરાબર, કે એટલે ભૌતિક જગત શું કામ બનાવ્યું, તો એના માટે એના માટે બનાવ્યું કે આપણને એટલે કે સોલને ચાન્સ આપવામાં આવ્યો કે અલ્ટિમેટ આપણું જે છે એ આપણી પોતાની સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન નથી, પરંતુ આપણે ભગવાનની સેવા કરવી એ જ આપણો ઓરિજિનલ સ્વભાવ છે. સો એ આપણને રિયલાઇઝ થાય એના માટેની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આ ભૌતિક જગત ક્રિએટ કરીને ભગવાને આપી છે, બરાબર. પછી એના માટે બે વસ્તુ જોઈએ, તો ડિવાઇન ફ્રેમવર્ક ઓફ રિયાલિટી, તો એની અંદર શ્રુતિનું નોલેજ પણ જોઈએ અને સ્મૃતિનું નોલેજ. એટલે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ જે આપણને ખબર છે, સૌથી પહેલા જે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું બ્રહ્માજીને, બરાબર, એક શ્લોકની અંદર, 1ના 4 શ્લોક, 4માંથી પછી વેદવ્યાસજીએ મતલબ એક્સટેન્ડ કરતા કરતા 18,000 શ્લોકનું ભાગવતમ આપણને આપ્યું. અને એ પહેલા તો વેદનું રચના કરી, 4 વેદ, અને પછી લાસ્ટમાં આપણે ખબર છે વેદ, પુરાણ, મહાભારત, અને લાસ્ટમાં અલ્ટિમેટલી નારદજીની કૃપાથી એમને કીધું કે યુ ગ્લોરીફાઈ ધ ભક્તિ અને અમલ પુરાણ જે આપણને ભાગવતમ પછી મળ્યું હતું. તો શ્રુતિ અને સ્મૃતિ. શ્રુતિ એટલે શું, એ ટેકનિકલ નોલેજ છે, ટેકનિકલ પરફેક્શન માટે જરૂરી છે, બરાબર છે, જેની અંદર આપણે બ્રેન યુટિલાઇઝ કરવાનું છે. અને સ્મૃતિ એટલે એ સ્મૃતિ શું છે કે ફોકસ ઓન રિમેમ્બરિંગ, જે આપણે હોલી ભગવાનનું નામ લઈએ, હોલી નેમ. સો આ બેનું કોમ્બિનેશનથી તમે ભગવાનનું આ સમજી શકો. અને એટલા માટે જ આપણને ખબર છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામીએ પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે, અને પરીક્ષિત મહારાજ પાસે તો 7 જ દિવસ હતા, તો 7 ડેઝની અંદર પછી પરીક્ષિત મહારાજ એવા ક્વેશ્ચન્સ કરે છે કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ક્રિએશન, બરાબર, આ ક્રિએશન. બાકી હવે આપણને ખબર છે કે આપણી પાસે ટાઈમ ના હોય તો પછી ક્રિએશન જાણવાનું ડાયરેક્ટ સીધું 10મા અધ્યાય પર અથવા તો રાસલીલા ભગવાનનું ત્યાં જ ના લઈ જાય. પરંતુ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે રીતે સુખદેવ ગોસ્વામીએ પરીક્ષિત મહારાજને જે શ્રીમદ ભાગવતમ એક્સપ્લેન કરેલું હતું, બરાબર, ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ કે ભાઈ પહેલા ફર્સ્ટ કેન્ટો, સેકન્ડ કેન્ટો અને અલ્ટિમેટલી લાસ્ટ આશ્રય એટલે કે 10th કેન્ટોમાં આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું. એવી જ રીતે સેમ વસ્તુ અહીંયા ગાડી વિદુરજી, મૈત્રેય મુનિ વિદુરજીને પણ કહે છે, અને વિદુરજી પણ એ જ રીતે ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. વિદુરજી પાસે ટાઈમનું કન્સ્ટન્ટ નહોતું, પણ છતાં પણ એ વારે વાર શું કામ કે શું વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ક્રિએશન, આ બધું કેવી મને ક્રિએશનનું કહો. અને હજુ 3જા અધ્યાયની અંદર, 3જા કેન્ટોની અંદર તો બહુ બધું હજી સાંખ્ય યોગ અને બહુ બધી એટલી બધી વસ્તુઓ છે કે ખરેખર પરીક્ષિત મહારાજ પાસે ટાઈમ નહોતો, છતાં પણ ભગવાનની મહાનતા સમજવી હોય, બરાબર. અને વિદુરજી પણ રિયલાઇઝ સોલ હતા, એમને કંઈ જરૂર નહીં થાય. વિદુરજી ઇઝ અ યમરાજ, બરાબર, ભગવાનના એકદમ પાર્ષદ છે, બરાબર. તો એ એમના થકી આપણને, બરાબર, અને પરીક્ષિત મહારાજ થકી, જેવી રીતે અર્જુનજી થકી ભગવદ્ ગીતા આપણને મળી, તો ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ એ બધું આપણને ગાઈડ કરવા માટે આ એટલે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ. અને આપણે બી શું કામ કે પર્પઝ ઓફ ક્રિએશન જાણીએ તો આપણને ખબર પડે કે ગોડ ઇઝ ગ્રેટ, બટ હાઉ ગોડ ઇઝ ગ્રેટ, તો એ આપણને ખબર પડે. તો એના માટે આપણે ક્રિએશન અને આગળ જે એમ્બ્રિયોલોજી, જે કેવી રીતે બાળકનું વિકાસ થાય, સો મેની થિંગ્સ ઇન ભાગવતમ, થ્રુ આઉટ ભાગવતમ એટલા બધા ટોપિક્સ છે, બરાબર. તો આપણને ડેફિનેટલી ભગવાન પ્રત્યે એકદમ એ થાય. અને લાસ્ટલી આપણે સરેન્ડર ટુ કૃષ્ણ ઓનલી. તો પછી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ આજના શ્લોક, પર્ટિક્યુલરલી આજના જે ટોપિક છે, એક જે છે એ ગુણાવતાર વિશે પૂછે છે વિદુરજી, બરાબર, કે ગુણાવતાર વિશે મને સમજાવો. પર્પઝ ઓફ ક્રિએશન ઓલરેડી આ પ્રીવિયસ ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ લીધું, બરાબર, કેવી રીતે વિશ્વરૂપની વિરાટ રૂપ. અને પછી અને આજે પૂછે છે કે મને ગુણાવતાર વિશે પણ કહો. સેમ વસ્તુ જે પરીક્ષિત મહારાજે પણ પૂછેલું હતું તે વખતે. તો અહીંયા ગુણાવતાર એટલે એમ તો ભગવાનના બહુ બધા 6-7 ટાઈપના અલગ અલગ અવતાર છે, પરંતુ આજે સ્પેસિફિકલી આજના શ્લોકમાં જે વિદુરજી પૂછે છે કે મને ગુણાવતાર, જે ક્વોલિટેટિવ એક્સપાન્શન ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ આપણને ખબર છે. તો એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, જે રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે, 3 ગુણોનો એ કરીને સૃષ્ટિના સર્જન અને મેન્ટેનન્સ અને ડિસ્ટ્રક્શન માટે એ
રિસ્પોન્સિબલ છે ત્રણે. તો એ ગુણાવતાર વિશે પૂછે છે. અને પછી અનધર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ વિશે પૂછે છે કે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતની અંદર આવી તો ગયા, બરાબર, અને ડિપેન્ડિંગ ઓન અવર પાસ્ટ કર્મ, અને આપણને ખબર નથી કે આપણે ક્યારે ભૌતિક જગતમાં આવ્યા, બીકોઝ આપણા હજારો લાખો જન્મ થઈ ગયા છે, બરાબર, અને ધીરે ધીરે પ્રોગ્રેશન થતું જાય છે. તો આપણને વર્ણાશ્રમ ધર્મ વિશે પણ અહીંયા આગળ પૂછે છે કે વિદુરજી પૂછે છે કે મને વર્ણાશ્રમ વિશે પણ સમજાવો. તો વર્ણાશ્રમ વિશે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને શું કીધું, ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ, એ કીધું છે. અને અલ્ટિમેટલી વર્ણાશ્રમનો મતલબ મિનિંગ અને પર્પઝ એ જ છે કે તમે કોઓર્ડિનેટલી સેવા કરીને સેન્ટરમાં ભગવાન રાખો અને સ્લોલી તમે પ્રોગ્રેસ કરી શકો. તો દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ વર્ણાશ્રમ. વર્ણ અને આશ્રમ, 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમ. ઓકે, વી નો એવરીથિંગ. ઓકે, કે 4 વર્ણ બેઝિકલી શું, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. અને એ નોટ બાય બર્થ બટ બાય ક્વોલિટીઝ વોટ વી ઇનકલ્ક્યુલેટ થ્રુ આઉટ અવર લાઈફ, બરાબર. કોઈ અહીંયા આગળ પર્પટની અંદર શીલા પ્રભુપાદે કીધું છે કે વિદુરજીનો જન્મ શેમાં, કઈ સૂત પુત્ર કહેતા હતા ને, મતલબ દાસી પુત્ર, બરાબર. પરંતુ એમની ક્વોલિટી હી વોઝ અ મોર દેન બ્રાહ્મણ, બરાબર. અને મૈત્રેય મુનિ એટલે જે કે ને કે 4 ક્વોલિટી આપણે જે છે, બ્રાહ્મણ કરતા પણ ટોપમોસ્ટ ઇઝ અ વૈષ્ણવ, અને વૈષ્ણવનું એસોસિએશન એમને મળ્યું હતું. અને એ તો એક એક્ઝામ્પલ એ છે. સો આ રીતે વર્ણાશ્રમ ધર્મ, વર્ણાશ્રમનો મિનિંગ શું છે, એવી રીતે એ વર્ણ અને આશ્રમ પણ 4 જાતના છે: બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને લાસ્ટમાં સંન્યાસ. સો ટોટલ આ 8 વસ્તુ જે છે, 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમ. આપણે કોઈમાં ને કોઈમાં તો આપણે ફિટ થતા જ હોઈએ. ક્યાં તો આપણે વિદ્યાર્થી હોઈએ, ક્યાં ગૃહસ્થ હોઈએ, ક્યાં વાનપ્રસ્થ, જે હવે 50 વર્ષની પછી વાનપ્રસ્થ વી હેવ ટુ એડ, અને પછી સંન્યાસ, અથવા તો પછી કોઈ પણ એઝ અ વર્ણ પ્રમાણે કોઈ બી જગ્યાએ. સો પેલું કહે ને કે સ્થાને સ્થિતા, બરાબર, જ્યાં પણ આપણે હોઈએ, પણ આપણો પર્પઝ શું હોવો જોઈએ કે સેન્ટરમાં આપણે ભગવાનમાં રાખીએ અને કૃષ્ણા કોન્શિયસ. અને આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ કીધું છે, અર્જુનને કીધું છે ભગવાને કે ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ, પરંતુ આપણે એનાથી ઉપર જવું છે. ત્રૈગુણ્ય વિષય આવેદા, આપણે, બરાબર, કે આ બ્રાહ્મણની અંદર સત્વગુણની ક્વોલિટી વધારે હોય, તો આપણી અને ક્ષત્રિયની અંદર રજોગુણ તમોગુણ વધારે હોય, અને શૂદ્ર અને વૈશ્યની અંદર તમોગુણ રજોગુણ, અને એ રીતે. સો એ જે ક્વોલિટીઝ આપણે જેમ જેમ આપણે કરતા જઈશું, પછી કહે ને કે બહુનામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્ય, અને ધીરે ધીરે પ્રોગ્રેશન થઈને અને આપણો કાં તો હાયર કૃષ્ણ કોન્શિયસ, મતલબ આપણે ભગવાનની ભક્તિ જ્યારે કરતા થઈશું, જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવીશું, ત્યારે એ અબોવ 3 ગુણ, 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર. ઓકે, સો આ રીતે આ પ્રોગ્રેશન અહીંયા જે લાસ્ટ જે સીડી બતાવી છે ને અહીંયા ગાડી, જો ઇગ્નોરન્સ, પછી ગુડનેસ, પછી વૈષ્ણવ પ્લેટફોર્મ ઇઝ અ ટોપ મોસ્ટ પ્લેટફોર્મ, જે કૃષ્ણ કોન્શિયસ, જે અકર્મ કેટેગરીમાં આવે. આપણા કર્મો એવા હોવા જોઈએ, આપણું સેન્ટરમાં કૃષ્ણ એવા હોવા જોઈએ, તો આપણને આ 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલથી આપણે ઉપર જ્યારે જઈએ. અને એના માટે જે આ જે બીજો એક આગળ 30મા શ્લોકની અંદર જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ હતો, તંત્ર. તંત્ર એટલે આપણે શું વિચારીએ કે બ્લેક મેજિક ને એ બધું, તંત્ર, મેલી વિદ્યા ને એ બધું. પરંતુ તંત્ર એ અહીંયા ગાડી ધ પથ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ, બેઝિકલી નારદ પંચરાત્ર, બરાબર, જે ટેમ્પલની અંદર જે વર્શિપ થતી હોય છે, એ નારદ પંચરાત્ર પ્રમાણે થતી હોય. આપણી પાસે એક ભાગવત ધર્મ હોય અને બીજું નારદ પંચરાત્ર. તો નારદ પંચ એક્ઝેક્ટલી ડીટી વર્શિપને આપણે જે મતલબ પ્રોસિજર છે, પ્યોરિફિકેશન થ્રુ તંત્ર. સો એ તંત્ર એ બેઝિકલી નારદ પંચરાત્ર વિશે કહે છે. સો ઓથેન્ટિક તંત્ર ઇઝ ધ સાયન્સ યુઝિંગ ધ રેગ્યુલેટેડ ડિવોશનલ સર્વિસ. અથવા આપણે બીજી ભાષામાં સમજીએ તો આપણે જે આપણા આચાર્યોએ, આપણા રૂપ ગોસ્વામીએ જે કીધું છે, આપણે જે પ્રોસેસ આપી છે, અને શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને મંગલા આરતીથી લઈને રાતે શયન આરતી સુધીની જે આખી કમ્પ્લીટ પ્રોસેસ આપી છે, સો એ ધેટ ઇઝ ધ પાથ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ. સો એ આપણે એ તંત્ર આપણે મતલબ કે ને કે તંત્ર ધેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ તંત્ર, કે આપણે આને ફોલો કરીશું તો આપણે અલ્ટિમેટલી આપણે પ્યોરિફાઈ થઈને અલ્ટિમેટલી વૈષ્ણવ પ્લેટફોર્મ પર જઈને પાછા જે અહીંયા ગાડી આપણે આધ્યાત્મિક જગતથી અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવ્યા હતા, બરાબર, ભગવાનની ગ્રેટનેસ આપણી સમજી, બરાબર, ભગવાન, અને પછી શ્રુતિ અને સ્મૃતિનો ઉપયોગ કરીને અને આપણા આચાર્ય અને પરંપરામાં આપણે જોડાયા, અને પછી ડિવોટી એસોસિએશન શીલા પ્રભુપાદ જેવા એમના આપણે સંસર્ગમાં આવીને પછી આપણને ખબર પડી કે કેવી રીતે આપણે પ્રોગ્રેસ કરીને વૈષ્ણવ, ટ્રુ વૈષ્ણવ બનીને પાછું એલિજિબલ ફોર ગોઈંગ બેક ટુ ધ આપણે બેક ટુ ગોડ હેડ
ભગવાનના ધામમાં પાછું કેવી રીતે જઈ શકીએ એના માટેનું આખું આ 3 શ્લોકમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પોઈન્ટ્સ હતા એ અહીંયા એક સ્લાઇડની અંદર પિક્ટોરિયલ ફોર્મની અંદર આપણે સમજી શકીએ. તો આની અંદર કોઈને કંઈ હજુ ક્લેરિટી હોય કે ના હોય તો આપણે એક્સપ્લેન કરીએ ડિટેલમાં બીજી રીતે. ઓકે, લેટ મી અનશેર ધીસ વન. આ ક્લિયર છે ને? આ એક સ્લાઇડની અંદર આ 3 શ્લોકમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ હતા જેવું કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ, તંત્ર અને પછી આ જે 25 એલિમેન્ટ્સ અને આ ગુણાવતાર બેઝિકલી. સો આ 3-4 પોઈન્ટ આજના સેશનમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા. સો એ સ્લાઇડ ઇઝ ઓકે ને પ્રભુ? એટલે ખબર પડી ને એમાં? અરે આ પાછી એ કઈ થઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મને થોડુંક તંત્ર વિશે વધારે કયો ને એક જ મિનિટ તમને બધું સમજાવું. થોડુંક આજે 5-7 મિનિટ થોડું હું તમને આ શેર કરીશ, તમે જોજો. બહુ સરસ છે એકચ્યુઅલી. આજે ડિટેલની અંદર સમજાયું છે કે આજે 3-4 જે શ્લોક છે ને કે સાયન્સ ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, બરાબર, કે ફંડામેન્ટલ ઇન્ક્વાયરીઝ ફ્રોમ ધ શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો, જે આ 3-4 શ્લોક હતા કે વિદુરજી પૂછે છે મૈત્રેય મુનિને અને એ આપણા પરપટ ઉપરથી એ છે. તો સૌથી પહેલું જે આપણે એક ફ્રેમવર્ક તૈયાર કર્યું છે કે કેવી રીતે આ કોસ્મોલોજી એટલે કે આપણું કોસ્મિક મેનિફેસ્ટેશનથી કેવી રીતે 10th કેન્ટો સુધી આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું છે એ સમજાવ્યું છે પહેલી સ્લાઇડમાં. તો બરાબર, આપણે ખબર છે વિદુર તો એનલાઇટન સોલ હતો, પરંતુ આપણને ગાઈડ કરવા માટે એક ક્વેશ્ચન પૂછીને આપણે એમને ફોલો કેવી રીતે કરીને ભગવાનના ધામ સુધી અથવા તો ભાગવતમ કેવી રીતે રીડ કરવાનું એ આપણને કીધું છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ વન થિંગ. પછી આ તો ઓલરેડી ગઈકાલે માતાજીએ એક્સપ્લેન કર્યું હતું. આ ગુણાવતાર આપણે જે કીધું આ રીતે 3, બરાબર. રજોગુણ એટલે બ્રહ્માજી રજોગુણ છે, બરાબર, એન્જિનિયર છે જે ભૌતિક જગતના ક્રિએટર છે. અને મેન્ટેનર એટલે સત્વગુણમાં જે વિષ્ણુ ભગવાન જે આપણને મેન્ટેન કરીએ, અને ડિસ્ટ્રક્શન જે તમોગુણની અંદર ભગવાન શિવ છે. તો અહીંયા ગાડી જે રીતે જેલની અંદર આપણે છે તો ક્યારેક ભગવાન અલગ કાં તો ડાયરેક્ટ પોતે આવે અથવા તો એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવને મોકલે કે ભાઈ આ લોકોને થોડા ગાઈડ કરો અને પાછું કેવી રીતે પાછા મારા ધામમાં આવવાનું એને એક્સપ્લેન કરે. તો અહીંયા ગાડી એનાલોજી એ છે કે પ્રિઝનની એનાલોજી કે કિંગ ગમે ત્યારે પ્રિઝનમાં આવી શકે ઇન્સ્પેક્ટ કરવા માટે. તો આપણે એવું નહીં માનવાનું કે આ પણ અરે આદિ મારા જેવો જેલમાં આવી ગયો. સો ધીસ ઇઝ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો ભગવાનનું આ રીતે સો એ છે. પછી આ વર્ણાશ્રમ ધર્મ જે આપણે જોયું, બરાબર, વિરાટ રૂપના જે 4 અલગ પાર્ટમાંથી આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં આપણે જોયું હતું. ઓકે, કે બ્રાહ્મણો જે છે માથામાંથી એ થયા, વિરાટ રૂપના મસ્તકમાંથી જનરેટ થયા. પછી ક્ષત્રિય, બરાબર, એના હાથ, અને વૈષ્ણવ એમની બેલી, અને શુદ્ર જે છે એ આ રીતે એ થયું. પછી બીજું અલ્ટિમેટ એટલે વર્ણાશ્રમ ધર્મ આપણે જોઈ લીધું. પછી અલ્ટિમેટ આપણો એમ શું? તો કે રનવે ઇઝ નોટ ધ ફ્લાઇટ. અહીંયા ગાડી બહુ સરસ સમજાયું છે. જે એક રનવે છે, રનવે અને ભક્તિ એ ધ ટ્રાન્સિડેન્ટલ ફ્લાઇટ. સો આપણે આ વર્ણાશ્રમ ધર્મની અંદર ગમે ત્યાં આવીશું તો પણ આપણે જો એનાથી અબો વર્ણાશ્રમથી ઉપર જે આપણે કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસમાં તો જ આપણે ભક્તિની ફ્લાઇટ આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીશું. તો અહીંયા આગળ કીધું ને કે સ્ટ્રક્ચર્ડ સોશિયલ લાઈફ એટલે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ ઇઝ અ લોન્ચ પેડ, જે રનવે કહેવાય, બરાબર, વર્ણાશ્રમ સ્ટ્રક્ચર્ડ અને નોટ ધ ડેસ્ટિનેશન. પરંતુ આપણે ખાલી રનવે ઉપર જ દોડ્યા નથી કરવાનું. આપણે એ રનવેનો ઉપયોગ શું કરવાનો કે એક સ્પીડ એટેન્ડ કરવા માટે અને પછી ટેક ઓફ કરવાનું છે, જે ભક્તિથી આપણે ટ્રાન્સિડેન્ટલ છે. ઓકે, તો રનવે ઇઝ નોટ ધ ફ્લાઇટ. તો આ 2 વસ્તુ સમજવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અહીંયા આગળ એ જ કીધું કે વર્ણાશ્રમ ટ્રાન્સિડેન્ટ સોશિયલ ડેઝિગ્નેશન કે વૈષ્ણવ. તો વૈષ્ણવ જે અબો બ્રાહ્મણ છે, આપણે જે 4 વર્ણ કીધું ને, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. પરંતુ વન્સ યુ આર વૈષ્ણવ મતલબ કૃષ્ણનો ભક્ત છે, વિષ્ણુનો ભક્ત છે, તો તમે એ 4 બ્રાહ્મણ કરતાં પણ તમારી પોઝિશન હાયર થઈ જાય. ઓકે, તો અહીંયા કીધું ને કે બ્રાહ્મણ નોઝ સ્પિરિટ બટ વૈષ્ણવ નોઝ ધ પર્સન. ઓકે, એટલે ભગવાનને જાણે, પર્સનને. અને આ જે માતાજીનો સવાલ હતો ને કે આપણે તંત્ર, બરાબર, તંત્રને આપણે મોડર્ન મિસકન્સેપ્શનમાં આપણે એ સમજીએ કે કાળો જાદુ છે અથવા તો મટીરિયલ ગેઇન માટે અથવા તો કઈ અમુક એવું કંઈ પ્રોસેસ કે જેનાથી આપણી સેન્સ ઇન્ટેલિજન્સ આ રીતે. પરંતુ આ કોન્ટેક્સની અંદર શું છે? તંત્ર બેઝિકલી આજના શ્લોકના કન્ટેક્સમાં એ છે કે
પ્રેક્ટિકલ મેન્યુઅલ જે આપણે કીધું નારદ પંચરાત્ર છે, અને એ બેઝ ઉપર જ શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણે મોર્નિંગથી લઈને ઇવનિંગ સુધીના પ્રોગ્રામ આપ્યા કે ટેમ્પલની અંદર કેવી રીતે પહેલા મંગલા આરતી કરવાની, પછી નરસિંહ આરતી કરવાની, પછી તુલસી પૂજા કરવાની, પછી જપા કરવાનો, અને પછી ભાગવતમ રીડ કરવાનું. તો આ બધી વસ્તુ આપણે આચાર્ય જે આપણે ગાઈડલાઈન આપી, અને વિથ રેફરન્સ ટુ નારદ પંચરાત્ર પર્ટિક્યુલરલી ડીટી વર્શિપ માટે. તો સ્ક્રિપ્ચર્સ અને વર્શિપ એટલે કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું એ કરવું. તો ગોલ આપણો શું છે? તો કે નોટ સેલ્ફ કંટ્રોલ. બરાબર, અહીંયા કીધું ને યોગ એટલે આપણે જે કહેવાતા યોગા અત્યારે શું કરે, હા શરીર સારું રહે અને આપણે સારી રીતે ભોગ કરીએ. નો, બટ નોટ દેટ ઇઝ નોટ ધ પર્પઝ ઓફ યોગા. બરાબર, ભોગ નો એ ને, પરંતુ ભગવાનને આપણે સમજવું અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને ભગવાનના ધામમાં જવું, દેટ ઇઝ અ તંત્રનો મતલબ આ છે. ઓકે માતાજી. બાકી આ ભાઈ સાંખ્ય તો આપણને ખબર છે, 5 ગ્રોસ એલિમેન્ટ, 5 સબટલ એલિમેન્ટ, 10 સેન્સીસ અને 4 એલિમેન્ટ જે માઇન્ડ, ઇન્ટેલિજન્સ, ફોલ્સ ઈગો અને કોન્શિયસનેસ. અને સો આ રીતે 24 એલિમેન્ટ. પરંતુ 24 એલિમેન્ટની અંદર જ્યારે 25th એટલે કે કાલ મિક્સિંગ થાય, જે આપણે જોયું હતું પ્રીવિયસ ચેપ્ટર્સની અંદર કે કાલ આવે તો, અને પછી જે આ મટીરિયલ જગત. સો એ આખું 25 એલિમેન્ટના કોમ્બિનેશન્સને અહીંયા આગળ બહુ સરસ સમજાયું છે કે મટીરિયલિસ્ટ કેવી રીતે વિચારે ભૌતિક જગતને, કે આ ભૌતિક જગતની અંદર કેવું જન્મ, મૃત્યુ, જરા, આખી વ્યાધિ અને દુઃખ અને બધું ભય છે. સો એ જેવી રીતે અહીંયા બિલાડી એક ઉંદરને લઈ જાય એ રીતે મતલબ ભયજનક છે, પરંતુ ડીઓટી માટે એ જ વસ્તુ શું છે, એ જેવી રીતે બિલ્લી એના બચ્ચાને લઈને જાય છે ને, તો એ ડીઓટીને કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર આ રીતે દુઃખી નથી થતા. હી ઇઝ ઓલવેઝ હેપી, અને એને પૂરો ભગવાનનો ઉપર વિશ્વાસ છે કે એ મને બરાબર હી વિલ ટેક કેર. સો આ રીતે. અને બીજી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે આપણે ઇલ્યુઝન આપણને એ છે કે વાય આઈ એમ સફરિંગ હિયર, બટ અહીંયા એવું છે કે હાઉ ટ્રાન્સિડેન્ટલ સોલ બી અફેક્ટ બાય મેટર. એટલે અહીંયા આગળ એક સરસ એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું છે કે સોલ એટલે શું, એક ચંદ્રમા છે અને જે એકદમ સ્ટીલ વોટર હોય ત્યાં આગળ એ પ્રતિબિંબ એઝ ઇટ ઇઝ હોય, પરંતુ જો ડિસ્ટર્બન્સ હોય તો જે આપણે બોડીલી કોન્શિયસનેસને આપણે વી આર નોટ સ્પિરિચ્યુઅલ બટ વી આર બોડી, ત્યારે પછી આવી હાલત થાય. સો ઇલ્યુઝનને લીધે અહીંયા આગળ આપણે દુઃખી છે, પરંતુ આત્માનો સ્વભાવ શું છે? સચ્ચિત આનંદ. ઓરિજિનલી હી ઇઝ ઓલવેઝ હેપી, બ્લિસફુલ. પરંતુ આપણે બોડીલી કોન્સેપ્ટથી વિચારીએ તો પછી એ દુઃખી છે. તો પછી એને આપણે સ્થિર કેવી રીતે કરવાનું? તો સ્ટીલિંગ ધ વોટર્સ, ધ ક્યોર. એના માટે ક્યોર શું છે? તો આ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોને અમરીશ મહારાજની જેમ આપણે ભગવાનના કાર્યમાં લગાવીને આપણે પ્યોરિફાઈ કરવાની. ઓકે, તો આ રીતે આપણે પાણીને સ્થિર કરી શકીએ અને આપણે ભગવાનની જોડે કનેક્ટ થઈ શકીએ. સો એના માટે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ પાવર ઓફ એસોસિએશન. બરાબર. સો પાવર ઓફ એસોસિએશન જે આપણે ભાગવતમ 1.5.10 શ્લોક 10 અને 11 શ્લોક ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ ભાગવતમ ભક્તિ વૈભવના સ્ટુડન્ટ કે ઓકે, ડીપ રીડિંગ એટલે એના માટે પાવર ઓફ એસોસિએશનમાં આપણે શું કરીએ? શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા અને હરે કૃષ્ણ. યદ્વચ ચિત્ર પદમ હરેર્યશો જગત પવિત્રમ પ્રગુણિત કરચિત તદ્વાયસમ તીર્થમુશંતિ માનસા ન હંસા ન યત્ર હંસા નિર્મંત્ય શિક્ષયા. બરોબર હરી બોલ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. તો વાયસમ તીર્થ જે કાગડાઓનું તીર્થ, બરાબર, જે આપણે મુન્ડેન ટોપિક્સ છે, બરાબર, ન્યૂઝ, ટીવી ન્યૂઝ, પિક્ચર, એ બધું જે છે અનનેસેસરી ટોક્સ, એ બધા પિલગ્રીમેજ ફોર ધ ક્રોઝ, મુન્ડેન લિટરેચર. જ્યારે જે શ્વાન હોય એ ખરેખર શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા અને આ ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચવા એને પ્લેસ ફોર ધ સ્વાન્સ. તો આ રીતે આપણે પાવર ઓફ એસોસિએશન. તો આપણે કોના જોડે એસોસિએશન કરીએ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, અને આ આપણે હાયરકી જે આપણને ખબર છે, કૃષ્ણા કોન્શિયસમાં આવતા પહેલા આપણને નથી ખબર વોટ ઇઝ ધ પોઝિશન ઓફ કૃષ્ણા, વિષ્ણુ, શિવ અને બ્રહ્મા. અહીંયા આવીને આપણને ખબર પડી કે બ્રહ્માજી પાસે 50 ક્વોલિટી છે, શિવજી પાસે 55 છે. સો એક્ઝેક્ટ હાયરકી આપણને અહીંયા ખબર પડી કે હુ ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. બરાબર. સો આ રીતે ડિસ્ટિંક્શન આપણને ખબર પડી છે. સો in that way I think it is more than, so I would like to conclude with that. Okay, મારી વાણીને વિરામ આપું. આમાં જે કંઈ ગડબડ હશે મારી હશે, પરંતુ આઈ ટ્રાય ટુ જસ્ટિફાય ધ ટોપિક. આજના 3 શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા, પણ અને ટાઈમ થોડો લિમિટેશન હતો, સો મેં બહુ ફાસ્ટ કર્યું છે. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈ છે ડીઓટી સેવા માટે? કોઈ? રાજેન્દ્ર પધારે પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. કોણે પ્રભુ?
રાજેન્દ્ર પધાર્યા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુ ને આપણે એકદમ ભગવાન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ માં એકદમ પ્રોગ્રેસ કરીને જે પેલું કહે ને ભક્તિની ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ ફ્લાઇટ, બરાબર? તો એના માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ એવરીવન. જેના વિડીયો ઓન છે, જેના વિડીયો ઓફ છે, બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. કોઈને ક્વેશ્ચન હશે તો આવતીકાલના ભાગવતમ ક્લાસમાં પૂછી લેજો. તમને કઈ અથવા તો કોઈને પણ સિનિયર વૈષ્ણવને તમે પૂછી શકશો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. પરેશ હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ ભાઈ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રભુજી, પ્રણામ. સાદુ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ ધર્મિષ્ઠ. ઓકે, વિલ એન્ડ ધ ક્લાસ. લેવલ 2 અને ભાગવતમ બી ચાલુ થઈ ગયો છે નામનિષ્ઠાસ પ્રભુનું. હરે કૃષ્ણ. વાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ, જય ગુરુ મહારાજ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.